1447 Hijriah. Hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026 bersama saya Idam Saiful Malik. Juga ada rekan pengarah acara, rekan Melani Ahmad dan juga rekan Syahrul dan tentu tim siaran jelang berbuka puasa untuk hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami tentunya di FM 94,4 dan juga di AM 1359 kHz dan juga bisa mengikuti melalui akun TikTok di RRI_Pro1 Makassar. Mengawali kebersamaan kita berikut kami akan hadirkan Tadarus Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 4. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها
نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم
يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI Makassar, demikian alhamdulillah telah kita ikuti tadarus Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 54 dibacakan oleh qori-qoriah dari Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar, dan insyaallah yang membacakan termasuk kita yang mendengarkan tadarus Al-Qur'an tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan RRI Makassar, baik itu melalui frekuensi siaran kami di Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga Pro 5, serta melalui akun TikTok kami di RRI_Pro 1 Makassar dan juga di RRI Makassar. Dan berikut pendengar kami informasikan untuk Anda di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk waktu maghrib di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan untuk hari ke-22 Ramadan 1447 Hijriah berdasarkan edaran jadwal imsakiyah dari Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Anda pendengar kami yang ada di Tanah Toraja, waktu maghrib hari ini pukul 18.22, kemudian di Toraja Utara waktu maghrib pukul 18.21. Untuk Anda pendengar kami yang berada di Makassar, Goa, Pangkep, dan Maros, serta Takalar,
Waktu maghrib untuk hari ke-22 Ramadan pukul 18.20. Untuk Anda pendengar kami di Jenek Ponto, Baru, Pindrang, waktu maghrib pukul 18.19. Dan di Sopeng, Sidrap, Enrekang, dan Bantaeng untuk waktu maghrib atau berbuka untuk hari ke-22 Ramadan pukul 18.18. Di Sinjai, Kepulauan Selayar, di Wajo, dan Bulukumba untuk waktu maghrib pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah. Adapun Anda pendengar kami yang berdomisili di Bone, Palopo, dan Luwu, waktu maghrib untuk hari ini pukul 18.16. Sementara untuk pendengar kami di Luwu Utara, waktu maghrib hari ke-22 Ramadan pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang berada di Luwu Timur, waktu maghrib atau berbuka puasa hari ini pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini di studio kami pukul 17.56. Pendengar, untuk menemani kebersamaan kita berikut kami juga akan menyapa untuk Anda masjid-masjid di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan yang terus menyiarkan hingga hari ke-22 Ramadan program siaran jelang berbuka puasa Ramadan. Dan juga terima kasih untuk Anda viewers kami yang sudah join di live TikTok yang ingin disapa masjid-masjidnya yang menyiarkan siaran RRI, boleh komen ya di live chat atau di kolom komentar. Untuk Masjid Al-Abrar di Bonto Matekne, Desa Julu Matekne, Kecamatan Bonto Lempangan Goa. Kemudian juga kami ingin menyapa untuk jamaah Masjid Besar Hidayatullah Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Kita ke Goa ada Masjid Nur Yasin, BTN Geraha Kali Goa. Kemudian Masjid At-Taqwah Bungung Barana, Masjid Nurul Mukminin Pak Gentungan, kemudian Masjid Fatul Falah Bontolowe, Masjid Jami Babu Salam Rannalowe, Masjid Al-Hidayah Cengkong, Masjid Nur Aqsa, Masjid Nur Rahmat BTN Hamsih Makassar, kemudian masyarakat nelayan di Pulau Pesisir Polejiwa dan sekitarnya, Masjid Nurul Ansar Putada Utara, Desa Putada, kemudian Masjid Al-Ma'arif Palopo, kemudian Masjid Baitur Rahman Kampung Berua Pangkep, Masjid Al-Akbar Biroro Sinjai Timur, Masjid Al-Huda Bone, kemudian Masjid Agung Besar, Masjid Ansar BTN Aura Kabupaten Goa, dan juga beberapa masjid lainnya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi berikut ini. Selamat siang Ibu Rini, perkenalkan saya Arman, Customer Service Bank Makmur Sejahtera. Dari pengecekan kami, kartu kredit Ibu terdapat transaksi mencurigakan. Untuk membatalkan transaksi, Ibu harap melakukan pengisian data pada tautan yang kami kirimkan melalui SMS. Wah, serius? Padahal saya nggak melakukan transaksi apa-apa. Iya Bu, kami akan bantu untuk melakukan pembatalan setelah Ibu melakukan pengisian. Nama Rini Sumarni, tanggal lahir, nomor kartu kredit, nomor CVV, nomor PIN. Stop, ini penipuan. Bank tidak pernah meminta PIN dan password termasuk OTP melalui telepon atau tautan. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan bank atau lembaga resmi. Kalau ragu, stop dulu. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi bank. Jadilah konsumen peka, peduli, kenali, adukan. Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Bank Indonesia dan BMPD Sulawesi Selatan. Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megarizky Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megarizky Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megarizky Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah.
Syarat pendaftaran: membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887 0599 9819 atau di nomor 0853 977 0039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga setiap penantian hari ini dibalas keberkahan dan masa depannya lebih baik bersama Universitas Teknologi Akbar Makassar. Sebagai gerbang digital Indonesia Timur, Unitama membuka pendaftaran mahasiswa baru program S1 dan S2 bidang komputer, S2 ilmu komputer, S1 teknik informatika, sistem informasi, bisnis digital, teknologi informasi, dan pendidikan teknologi informasi. Kuliah makin mudah dengan sistem blended learning atau online plus tatap muka. Di Unitama, tersedia kelas reguler dan kelas karyawan sangat cocok untuk yang ingin kuliah sambil kerja. Dan tersedia jalur pendaftaran KIP kuliah, jalur transfer atau pindahan, dan jalur RPL. Bersama Unitama, membangun masa depan. Daftar sekarang di pmb.unitama.ac.id atau hubungi di KUNI 0821 9031 6303 atau di Kak Tama 0852 4226 2590. Bisa juga datang langsung ke kampus Unitama di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9 nomor 75, Makassar. Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM. Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.unimers.ac.id dan website unimers.ac.id. Apakah Anda baru saja lulus SMA maupun fresh graduate dan khawatir tidak lolos tes masuk perguruan tinggi negeri? Atau Anda seorang profesional muda yang ingin melanjutkan kuliah S1 atau S2 tapi terbentur jadwal kerja yang padat? Betul, pengen banget kuliah di kampus negeri, tapi takut biayanya mahal. Apalagi kalau harus sambil kerja, bagi waktunya gimana? Jangan khawatir, Universitas Terbuka Makassar adalah solusinya. UT adalah PTN Badan Hukum. Soal biaya sangat terjangkau. Kuliah di UT biayanya terjangkau dan tanpa uang gedung. Wah, serius? Terus kalau sambil kerja gimana? Sangat bisa.
UT adalah pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Kuliahnya fleksibel, bisa belajar kapan dan di mana saja. Jadi Anda bisa tetap kerja sambil kuliah. Universitas terbuka telah terakreditasi A oleh Bank PT. UT juga menerima mahasiswa pindahan atau melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tersedia program diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang terakreditasi nasional dan internasional. Jadi, untuk Anda generasi muda yang produktif, jangan tunda masa depan Anda. Segera daftar online di admisi-sia.ut.ac.id. Butuh info lebih cepat? Kepoin kami di Instagram dan TikTok @UT_Makassar atau WhatsApp layanan kami di 0852 9955 9951. Universitas Terbuka Makassar, semua bisa kuliah di kampus negeri. Universitas Terbuka, menjangkau yang tidak terjangkau. Pendengar RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-22 Ramadan dan menjadi renungan untuk kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Bagaimana kabar sajadah kita? Masihkah sering dihampiri atau sajadah itu sudah mulai cemburu karena kita sering menginjak lantai mal? Dan tentu kita perlu mengingat bahwa diskon di mal biasa ada setiap bulan, namun diskon dosa 100% hanya ada di malam Lailatul Qadar yang cuma ada sekali setahun, yang belum tentu kita punya umur untuk menjumpainya lagi di tahun depan. Dan jangan sampai Lailatul Mal atau malam di mal mengalahkan Lailatul Qadar kita. Semoga di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kami juga ingin kembali menyapa untuk para pengurus dan jamaah masjid di lingkungan tempat tinggal Ta yang juga tidak pernah lelah menanti kedatangan Ta untuk berbagi buka puasa ataupun juga menyerahkan zakat fitrah dan juga zakat mal Anda seperti yang saat ini sering dilakukan dan sedang dilakukan di beberapa masjid di Sulawesi Selatan, termasuk yang masih memonitor siaran RRI Makassar di siaran jelang berbuka puasa untuk hari ke-22 Ramadan, di antaranya Masjid Suhada 45 Paceke Baru, kemudian Masjid Babus Saadah Giring-Giring, Masjid Nurul Iman Santumpang Desa Juluk Pamai Palangga Goa, Masjid Nurul Huda Camba, Masjid Nurul Hidayat di Majene Sulawesi Barat, Masjid Al-Mukarramah Bungung Lompoa Bontoa di Jeneponto, kemudian di Maros ada Masjid Babul Jannah Cendrana, Masjid Nur Syam di Pasawi, Masjid Nurul Falah Karampuang, Masjid Nurul Sabil di Goa, Masjid Da'arus Solihin yang ada di Garan 3 Simbang, kemudian Masjid Dusun Rantai Bila, Masjid Fastabikul Khairat, kemudian karyawan-karyawati Cahaya Mulia serta Misi Pasaraya, Masjid Miftahul Jannah Pintrang, Masjid Urwatul Usko, dan juga beberapa masjid lainnya. Baik pendengar, berikut kita ikuti beberapa informasi dilanjutkan istighfar dan beduk tanda berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang azan maghrib yang penuh berkah ini, saya Sufirman, owner Kobik Group, Ketua Yayasan Pendidikan Kobik Indonesia yang menaungi sekolah Islam terpadu mulai TK sampai SMA, sekolah penghafal Al-Quran dan hadis sahih, serta Direktur Utama Kobik Tur Wasilah menuju Baitullah, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan rezeki dan memudahkan langkah kita menuju kebaikan. Percayakan pendidikan putra-putri Anda menjadi generasi penghafal Al-Quran bersama Kobik Islamic School dan niat umroh dan haji ke Tanah Suci bersama Kobik Tur. Semoga Ramadan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, Ramadan menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan kepedulian dalam setiap peran dan tanggung jawab yang dijalani. Puasa mengingatkan kita akan pentingnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelola diri dengan bijak, menjaga etika dalam bekerja, serta membangun hubungan yang saling menghargai di tengah keberagaman.
Saya Anwar Faruk, Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam mengambil keputusan yang tepat, memberikan kelancaran dalam setiap amanah, serta menghadirkan keberkahan bagi organisasi dan masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka adalah jeda untuk mengisi energi, seperti pendidikan yang mengisi akal dan teknologi yang mempercepat langkah. Semoga puasa hari ini menguatkan karakter, memperdalam ilmu dan menggerakkan inovasi pada kemaslahatan. Saya Muhammad Saad, Kepala SMK Telkom Makassar, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga nilai-nilai spiritual hari ini berpadu dengan semangat belajar dan inovasi teknologi, membentuk insan terdidik dan siap menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan hanya ritual menahan lapar, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan disiplin. Dalam menjalankan ibadah puasa, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Betapa bahagianya ketika kita sehari menahan lapar dan dahaga dan tiba waktu berbuka. Puasa yang ditunaikan karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala secara langsung dan doa kita akan dikabulkan. Ada 3 doa orang yang tidak tertolak. Pertama adalah doa orang yang berpuasa dengan ikhlas sampai ia berbuka. Kedua, doa pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang tersolimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat doa-doa mereka melewati awan-awan, bahkan terbuka pintu-pintu langit. Semoga dari awal hingga akhir Ramadan kita keluar menjadi hamba yang muttaqin. Saya Anis, Direktur Utama PT Semen Tonasa, atas nama Komisaris, Direksi, karyawan dan seluruh keluarga besar PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memberi ruang bagi kita untuk bekerja dengan lebih sabar, bersikap dengan lebih tenang, dan mengambil keputusan dengan hati yang jernih. Puasa mengajarkan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab dan kemanusiaan adalah bagian penting dari profesionalisme. Saya, Dr. Haji Alimuddin, Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Tulatia Jeneponto, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan amanah, menguatkan kolaborasi, serta menghadirkan keberkahan bagi setiap peran yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, kita berada di penghujung hari yang telah diisi dengan berbagai peran, tanggung jawab, dan pilihan. Ramadan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyempurnakan sikap, memperbaiki cara kita bersikap kepada sesama, dan menutup hari dengan kebaikan. Saya Muhammad Nur Alim Kalbi, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati, menjaga niat baik kita, serta menuntun langkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun 2026. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan suci ini dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Di bulan suci Ramadan, Rumah Makan Sari Laut Mbak Atun menyajikan menu yang bervariasi untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga serta kerabat. Saya, Suwarsi, owner Rumah Makan Mbak Atun, mengucapkan
Selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lagi beduk tanda berbuka akan kita dengarkan bersama. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, semoga kesabaran kita berbuah pahala dan keberkahan. Ramadan mengajarkan kita bahwa setiap proses membutuhkan ketekunan, sebagaimana menuntut ilmu membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Universitas Terbuka Makassar, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum hadir membersamai perjalanan Anda meraih pendidikan tinggi secara fleksibel tanpa meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari ilmu yang terus dituntut dan diamalkan. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim, Direktur Universitas Terbuka Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sehari kita berpuasa, kini tibalah saatnya berbuka puasa. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim mengucapkan selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pendengar dari Makassar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda masih terus bersama kami di siaran berbuka puasa untuk hari ke-22 Ramadan, dan alhamdulillah telah kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa pendengar untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa di hari ke-22 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga puasa yang kita jalani serta seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk lebih memaksimalkan ibadah kita di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak doa, zikir, sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya. Dan alhamdulillah kini saatnya kita menikmati hidangan berbuka puasa untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Dan bagi Anda pendengar, selamat menunaikan juga ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima. Dan juga kami ingin menyapa untuk Anda yang saat ini masih bergabung di live TikTok kami. Terima kasih sudah menemani di siaran Ramadan RRI Makassar.